सत श्री अकाल। माई सैल्फ मनदीप कौर SST मिस्ट्रस फ्रॉम शहीद सुखविंदर सिंह गौरमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल मल्लांवाला खास। हाँ जी बच्चे, आप आपके पिछले पार्ट में राष्ट्रीय अंदोलन बारे पढ़िया से, जिंदे आप करते पे 1885 ईस्वी तो लैके 1919 ईस्वी तक जोड़े अंदोलन होए ने। तो आप पिछले भाग में 1905 ईस्वी तक जो अंदोलन हो चुके हैं उन्होंने बारे पढ़िया से, जिंदे आप ये भी पढ़िया से कि इंडियन नैशनल कांग्रेस का जन्म कदों और कित्थे होया, ठीक है, किहड़े नेता से ते इंडियन नैशनल कांग्रेस ਦੀਆਂ की मंगां ते की कार्यक्रम से। उस तो बाद अगे आप 1905 ईस्वी तो लैके 1919 ईस्वी तक जो गतिविधियां हुई देश में उन्होंने बारे पढ़ांगे। तो इन्होंने सब तो पहला जो गतिविधि हुई सी वो सी अपने 1905 ईस्वी विच बंगाल दी वंड। जिहड़ी 1905 ईस्वी विच बंगाल दी वंड हुई सी, एक धर्म के नाँ ते हुई सी, धर्म के आधार ते ये किन्ने कीती सी? उस वक्त के जिहड़े गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल की वंड की ही इस करके सी कि हिंदुआं मुसलमानों में फुट पैदा की जा सके, ताकि देश की जिहड़ी राष्ट्रीय एकता है वो भी कमज़ोर होए। तो ये जिहड़ी वंड इहदे विरुद्ध फिर लोगों में गुस्सा पैदा होया तो थां थां ते जलसे धरने अंग्रेज़ों के विरोध में होए। तो इस तो बाद जिहड़ी अपनी कांग्रेस, जिनका जन्म 1885 ईस्वी में होया सी, इस वंड तो बाद जिहड़ी कांग्रेस है वो भी दो भागों में वंडी गई। कांग्रेस की भी वंड हो गई, किहड़े दो भागों में? कांग्रेस विच आप वंड नूं फुट भी कह सकते हैं, ठीक है, गर्म दल ते नरम दल। नरम दल के नेता का ये मोटिव से कि आपां सरकार तो शांतिपूर्ण ढंग ते अहिंसा की नीति के नाल मंगां मनवाउणियां ने, पर गर्म दल के नेता नरम दल के उल्ट से वो चाहते थे कि आप हिंसा के तरीके नाल ते जोर नाल सरकार को अपनी जड़ियाँ मंगां ने वो मनवाउणियां ने। तो ये जिहड़ी गर्म दल पैदा होने का कारण ही ये सी कि जिहड़ी नरम दल सी वो सरकार को अपनी मंगां मनवाउण दे विच असफल हुई सी। इस तो इलावा अंग्रेज़ों दी कुछ आर्थिक नीतियां भी सी जिन्हें गर्म दल नूं पैदा होने दे लई जिहड़ी कि जिम्मेवार होईयां सी। इस तो इलावा उस वक्त संसार दे विच कई क्रांतियां भी आ चुकियां सी, जिन्हें विचों अपनी इटली की क्रांति आ गई, रूस की, फ्रांस की, अमेरिका की क्रांति। इन्हां क्रांतियां ने भी अपने देश के लोगों नूं ये जज्बा पैदा किया कि आपां भी किसी अहिंसा की जिहड़ी नीति उन्होंने छड्ड के हिंसा के तरीके नाल अपने देश को आज़ाद करवा सकते हैं। इन्हां कारणों करके जिहड़ी कांग्रेस है वो गर्म दल ते नरम दल दो भागों दे विच वंडी गई। तो इस तो बाद ये वंड तो बाद देश में थां थां ते अंदोलन होए, जिंदे विच सब तो पहला एक होया सी स्वदेशी ते बाईकाट अंदोलन। ये जिहड़ा अंदोलन 1905 ईस्वी में होया, तो इस अंदोलन के लिए लोगों जागरूक किन्ने किया सी? कांग्रेस के गर्म दल के नेतावां ने। जदों बंगाल की वंड हुई उस तो बाद गर्म दल के नेतावां ने लोगों स्वदेशी ते बाईकाट अंदोलन करने के लिए जागरूक किया। तो इस अंदोलन दे विच कीता की गया, जिहड़ियां विदेशी वस्तुआं सी उन्हां दा बाईकाट किया गया तो स्वदेशी वस्तुआं नूं अपनाया गया। तो इस अंदोलन तो बाद जिहड़ा कि अपने कांग्रेस दे विच जिहड़ी फुट होर ज़्यादा वध गई सी। कांग्रेस का जोड़ा कि अपने सूरत विखे जोड़ा कांग्रेस का 1907 ईस्वी में समागम होया सी। उन्नीस सौ 7 ईस्वी में समागम होया सी दूसरा। तो इस समागम दे विच की होया सी कि जोड़े नरम दल के नेता से उन्होंने गर्म दल के नेतावां दे स्वदेशी ते जोड़ा बाईकाट अंदोलन उन्होंने किया सी, उनका विरोध किया सी, जिंदे करके ये फुट होर ज़्यादा वध गई। पर बाद विच अगे जाके 1916 ईस्वी में दो जोड़े गुट ने अपने नरम दल ते गर्म दल, इन्हां दोवां विच एक समझौता हो गया। इस तो बाद ये जोड़े अंदोलनां तो बाद अपने जोड़े मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, क्योंकि
ਜਦੋਂ 1905 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ 30 ਦਸੰਬਰ 1906 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 30 ਦਸੰਬਰ 1906 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੇਨ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਡਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਵਿਪਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1913 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ ਕੀ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ, ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗਦਰ। ਗਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਲਸੇ ਕਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1905 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1919 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ,
ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਗਰਮ ਦਲ ਤੇ ਨਰਮ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਪਣੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਂਦਾ 1919 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਈਸਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਛੜੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।